أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz endi sizin bilan birga şuşa g'ibadati islomiyani biraz o'qib, tanishib, tag'in esga tushirib bilganlar shuni davom etamiz inshaalloh taala. Aytibizcha, islom dini to'g'risida, aqoid to'g'risida, aqoid degan so'z ya'ni iymon degan tushunchani bildirdi. Ular to'g'risida so'ylashdik. Ya'ni shular endi g'amal nindi bo'la. G'amal ya'ni Alloh subhanahu taolaga qarata ul qo'shgancha belgilangan Qur'onda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatida bo'lgan shu g'amal to'g'risida so'z bor. Shu har bir g'amal to'g'risida tugul, dunyoviy g'amallar to'g'risida tugul, dunyoviy g'amallarda tartibda bo'lirga tegish. Chunki Alloh subhanahu taolo Qur'oni Karimda da innallazina amanu va amilus solihat deb birga keltira. Iymon keltirgandan so'ng izgi amal qiluvchilar Alloh taolaning ajr savoblarini do'shar bo'lurlar deb. Shuni angladik. Ya'ni farz, vojib, sunnat, mustahab, shular yo'q endi muboh degan tushunchalarni sizin bilan qaradik. Ham endi tag'in undan so'ng tegish bo'lmagan harom narsa ul, makruh narsa ul, mustakrah narsa, ularni da sizin bilan qaradik. Ya'ni ularda bir neqadar ularni bilgandan so'ng biz endi albatta g'ibodatga kirishirga tegish bo'lamiz. U da bo'lsa eng birinchi uning g'ibodatga amal o'tar uchun, amalni qilar uchun, Alloh taolo qo'shgan amalni qilar uchun, Qur'on ham sunnat bo'yicha ko'rsatilgan amalni qilar uchun eng birinchi albatta aql bo'lirga tegish, ham baliqlik bo'lirga tegish. Ya'ni baliqlik degan tushuncha ulda masalan shu farz, vojib, sunnat, mustahab amallarni qiluv, harom, makruh, mustakrah amallardan tiyiluv, baliq ham aqlli bo'lgan kishiga tegishli, ya'ni o'targa tegishli ishlar. Onu o'tamasang Alloh taolo qarshisida gunohli bo'lasan, Alloh saqlasin. Baliq bo'lgan deb sobiylig'idan chiqqan. Ya'ni sobiylig'idan chiqqan, ulda bo'lsa yigitlikkan kishiga aytilar. Yigitligu demak erlik, xotin qiz bo'lsa xotin qizlik belgilari ko'rinadi. Ulda bo'lsa endi masalan butunimizda anglaymiz, masalan erlarda malaylar endi shu o'zlarincha bir tushlanuv masalalari endi kelibcha endi xotin qizlarning shu oylik bo'lgan ko'rim masalasida aytilar. Shu ko'rina boshlagach yerlarda, malaylarda ham qizlarda bu vaqtda baliq bo'ldi, yigitlikda deydi. Yigitlikda ham endi shu kishiga baliq bo'ldi deydi. Sobiy bolalar, yigitlikkancha bo'lgan sobiy bola, aqlga zaif bo'lgan kishilar, aqlga zaiflar, ya'ni to'liq aqli bo'lmagan kishilar, ularga farz ham vojib amallarni qilmasalar da ularga bir nindi gunohlari yo'q. Shuna biz baliqlikni, ya'ni yigitlikkan vaqtni 12 yoshdan boshlanib belgili bo'la yigitlarning, masalan malaylarning, lekin qay bir vaqtda, hozirgi vaqtda balki so'ngroqda 13-14 yoshga yetarga mumkin. Qizlarning 9 yoshdan boshlab shu vaqtda boshlanirga mumkin, ya'ni baliqlikka erishishi mumkin. Lekin endi agarda malaylarda 12 yoshda ko'rinmasa, qizlarda da 9 yoshda da ko'rinmasa, ham 15 yoshgacha qadar ko'rinmasa, 15 yoshda da ko'rinmasa, masalan 15 yoshdan boshlanib bu baliq bo'lgan yigitlikkan deb sanaladi. Onun üstünde farz, vacib, sünnet, bağlan bütün şu aytgan bütün ameller onun üstünde. Ötemese üstünde tura günah bulup sanıla. Endi şundan çıkıp bana aytamiz 15 yoshlar to'lg'ach yigitligulari ma'lum bo'lmasa da er bolalar da qiz bolalar da baliq bo'lib sanaladilar. Baliq sanalgan ham aqlli bo'lgan kishilarning shariat qo'shganlarini o'tab, qo'shmagan ishlardan tiyilib yasharga tegish bo'lalar deb yozib qo'ygan Ahmad Hadi Maqsudiy hazratlari. Bugungi kunda masalan qay bir vaqtda kichkina sobiy bolaga o'rgatamiz biz albatta, lekin adab o'rgatirulna,
Ничек шушы тормышта әтиәнене хөрмәтләргә, әтиәнең сүзеннән чыкмаска тиешлене өйрәтер улына кайбер вакыт карыйбыз, аларга улы кешеләргә өйрәтелә торган гакаид гыйлемнәре яки анда фикъхи гыйлемнәрне өйрәтү белән балалар бакчасында яки анда 7-8 яшьлек балага Пәйгамбәр саллаллаһу хадисенә таянган булып, ягъни шушыны өйрәтә башлар. Ул бала аны аңламый, анарга әдәп өйрәтергә кирәк. Ул аны кабул да итә алмый. Чөнки аның башы әле анарга җитешмәгән, җитлекмәгән, ул балык булмаган. Шуңа күрә бу очракта әнә әйтәбез. Әтиәнене тыңларга, бисмиллахны әйтеп ашый башларга, кул юабыз. 7 яшьтән булгач үзебезнең яныбызга алабыз, намазга, шушында карап торсын, күреп торсын, чапма, җигермә, әтиең намаз укый, әниең намаз укый дип өйрәтәбез. Бу әдәпкә өйрәтелә. Кеше алдында кычкырып сөйләшмә, авызыңны томалап иснән, ягъни иснәнгән вакытта авызыңны каплап иснән. Ашар алдыннан да кул җу, ашап бетергәч тә бер кул җуып ал, бәрәкәт булыр дип шулай балаларга өйрәтәбез. Ләкин балык булган кешегә, җитлеккән кешегә һәм акылы булган кешегә ул вакытта үстендә. Акылы, шулай ук акыл мәсьәлесенә килгәндә дә бераз акылы зәгыйф булган кешеләрдән өсләреннән төшә, ләкин аларга да без әкрен-әкрен үзебезнең тирәбездә җыртырга тырышабыз. Аллаһ Субханаһу тәала әйтә бит, Пәйгамбәр саллаллаһу аша китергән бер кутси хадистә, алар минеке ди. Ягъни диваналар, акылы тулы булмаганнар, алар минеке ди, аларга тимәгез ди. Алар хайвани дәрәҗәсендә. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу тәала аларга үзе шушындый нене биргән. Гыйбадат. Аллаһ тәала үз бәндәләрен хөрмәтләп, аларга бик күп нигъмәтләр бирде ди. Бу дөньяга килүебез, һәрбер әгъзаларыбызның шушы әгъзаларыбыз, ашаган ризыкларыбыз, ичкән суларыбыз, сулаган һаваларыбыз, сәламәт килеш гомер итүебез, һәр кайсыда Аллаһ Субханаһу тәала тарафыннан безгә бирелгән улы бер рәхмәт. Моны түләргә кирәк. Түләрлек дәрәҗәдә гыйбадат дигән сүз, гыйбадат төшенчәсе, ягъни кул икәнлегеңне күрсәтү. Аллаһ Тәаләгә кул икәнлегеңне күрсәтү. Габид диләр, ягъни бер кеше гыйбадат кылучы кешегә габид диләр. Инде күп кешеләргә гыйбат диләр. Безнең татар халкында гыйбат дигән сүз, ягъни бер теге бозып, бәлки шушы динсезлек вакытында шырында кергән бер начар сүз иттереп кулланыла, кешене мыскыл итү. Бер авыл гыйбат инде диләр. Гыйбат дигән сүз үзе мыскыл ителә торган сүз түгел, ул гыйбадат кылучыларның күплек санын күрсәтә. Ягъни бер кешегә габид диләр, bir 5-6 кеше булса, мәсәлән, гыйбат диләр. Ягъни булар гыйбадат кылучылар дигәнне аңлата. Гыйбадат тагын кабатлап әйтәбез, Аллаһ Тәаләгә үзеңнең син Аллаһ Тәалә кулы икәнлегеңне күрсәтеп, Аллаһ Тәалә кушканча Коръән-и Кәримдә "Ва ма халактул джинна вал инс илля лиягбудун" җиннәрне дә Адәм балаларын да бу дөньяга булай гына тикмәгә генә яратмадым, гыйбадат кылыр өчен яраттым дигәнне аңлата. Әнә безгә Аллаһ Субханаһу тәала шуның кадәр рәхмәтен биргән. Тән сәламәтлеге, ризыгыбыз, әгъзаларыбызның сәламәтлекләре без Аллаһ Тәаләгә гыйбадат кылабыз. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу менә бер нене китерә, бер кеше 500 ел буе гыйбадат кыла. Аерым бер утырауга күчертерә үзен. Я Раббым, сәҗдәдә үлергә насыйп итте. Сәҗдәдә вафат булып китә. 500 ел гомер бирә. 500 ел буе гыйбадат кылганнан соң да кер җәннәткә минем рәхмәтем белән дип Аллаһ Субханаһу тәала каршына килгәч, бу әйтер: "Я Раббым, мин бит 500 ел гыйбадат кылдым, миңа шушы гыйбадатым өчен җәннәткә керәмдер инде" дигәч, Аллаһ Тәала әйтә: "Минем фазлы рәхмәтем белән генә керә аласың" ди. Китерегез мизанны. Бер күзен, тәнендәге бер агъзасын, шушы мизанның бер тәлинкәсенә салыгыз, үлчәүнең. Икенче ягына 500 еллык гомерлек гыйбадатын салыгыз. Шул вакытта күз авыр килә, ягъни мизан баса күз ягына. Гыйбадатың 500 ел гомердәге гыйбадатың 500 ел кылган гамәл гыйбадатың бер күзең өчендә синең түли алырлык дәрәҗәдә түгел дигәнне аңлата. Гыйбадатны без бары тик һичшиксез шикләнмичә Аллаһ Тәаләгә кушканча гына үтибез. Мин синең кулың, я Раббым, дип әйтер өчен. Син минем хуҗам. Әнә җаныбыз, тәнебез һәм малыбыз белән Аллаһ Тәаләгә ни кадәр гыйбадат кылсак та, аның нигъмәтләре өчен тулысынча шөкранә кылып бетерә алмыйбыз ди. Шулай булса да, балык һәм акыллы һәрбер мөмин мөселман кешегә фарыз һәм ваҗиб булган гамәлләрнең һәр кайсын үтәп, харам һәм макрух булган гамәлләрнең барысыннан да тыелып
Қолдан келгенше Алла Тәаләгә даими гыйбадат кылырга тиешле була. Мөмин мөселман кешеләргә фарыз булган гыйбадәтләрнең улылары, алар бишәү. Безгә тиешле булган, аны без ничек тә инкар итә алмыйбыз, анардан кача да алмыйбыз. Аның өчен соралачакбыз. 5 гыйбадат, улы гыйбадат бар. Беренчесе иман. Әшһәдү ан ла илаһа иллаллаһ, әшһәдү анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ дип шәһадәт китерәбез. Икенчесе намаз. Шулай ук инде аннан соң ураза, зәкәт һәм хаҗ. Иман ислам диненең хаклыгына һәм анда булган хөкемнәргә ышану, инану. Инану, бөтен җаның тәне белән инану, ышану. Намаз көн сайын 5 вакыт билгеләнгән вакытларда кушылганча шушы гыйбадат кылу, аны үтәү. Ураза Рамазан аенда көндүз ашау ишүдән тыелып тору, һәм шулай ук тагын кушылган нәрсәләрдән тыелып тору, ир-хатын якын килүдән. Зәкәт шулай ук ел сайын бер мәртәбә байлыктан булган, җыелган, тупланган байлыгыннан фәкыйрьләргә өлеш чыгару, әгәр дә нисабы тулса. Хаҗ мөмкинлеге булган кешегә Мәккә-Мөкәррәмә шәһәренә барып хаҗ гамәлен кылу. Менә шушы улы гыйбадәтләр, 5 гыйбадәт, һәм инде шулай ук без беләбез, балик һәм акыллы булган кешеләргә генә. Шуңа бу мәсьәләне бик сак кулланырга кирәк. Әгәр дә ул балаларыбызны биздермәс өчен, мәсәлән, ул өлгереп җитмәгән икән, үзебез тирәбездә җөртәбез, үзебезнең белән бергә булдыртырабыз, ләкин аны көчләмибез. Әнә 7 яшендә сезнең тирәдә җигреп җирсен, шунда бассын намаз кылган вакытта. 10 яше җиткәч инде ул вакытта ачуланыгыз. Әгәр дә үзе белеп сезнең яныгызга килеп басмаса, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Нәрсә ягъни мисвак белән сугыгыз. Бер тапкыр сугыгыз дигән сүз, мисвак кичкенә генә таяк, әнә кул аркасына суга. Сугырга куша. Сукканда да баланың да мәсәлән тыңлаусыз булса, яки шушы кул аркасына суга, яки инде тубыкка, шушы итенә суга. Шабак белән әз генә. Авырта зәгыйфләндерми, имгәтми торган җирләр. Чөнки аркасына суксаң үпкәсе өзелүе мөмкин, башына суксаң тиле булуы мөмкин, ишенә суксаң ише өзелүе мөмкин. Алла сакласын, баланы алай кыйнамыйлар, алай кул тидермиләр балаларга. Ләкин өйрәтү йөзеннән балаларыгызга сугыз дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хәдисе ничек үзе шушыны куллана иде соң дигәндә, мисвак таягы белән, теш чистарта торган таяк белән кул аркасына сугып аладыр яз генә. Яки инде шыбык белән шушы тубыктагы иткә сугып аладыр. Шушының белән аларга әдәпне өйрәтәдер иде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям һәм сахабалар да шулай ук. Менә шушыны Алла Субханаһу ва тааля насыйп итсә дәвам итәрбез шушы укуыбызны. Иншаллаһ тааля һәрберебезгә дә Алла тааля ул теләгән җәннәткә кертергә теләгән кешесен фикыхландыра, ягъни акыл бирә ди. Фикх дигән төшенчә менә шушы гыйбадәт исламия гыйлем мәхәлләрне өйрәнү безгә өстебездә тиешле була. Иншаллаһ дәвам итәрбез. Башка дәресләрдә дә Раббана атина фид дөнья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабнар. Аллаһ